फ्रेंड्स दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। तो हुण तक बेटा आपां कोलाइडल्स की गल कर चुके हाँ तो कोलाइडल के काफ़ी एस्पैक्ट्स आपां डिस्कस कर चुके हैं बेटा जी, पर कुछ क एस्पैक्ट्स ने जिहड़े वो मतलब कोलाइडल के अपने कोल मिस हो गए, या फिर आपां कह सकीए भी कोलाइडल के एस्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा ने। ठीक है, तो आपां अज पूरी डिटेल्ड स्टडी जिहड़ी कोलाइडल्स बारे करांगे। तो कोलाइडल्स ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ टाइप देख ਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲ, ਸੋਲਿਡ एरोसोल, ਜੈਲ, ਐਮਲਸ਼ਨ, एरोसोल, सॉलिड फोम एंड फोम आउंदियां सी, जिहदियां वेरीअस एग्जाम्पल्स तुसीं कल आपां डिस्कस कीतियां। ते कल आपां एक चीज़ होर पता कीती भी जिहड़े कोलाइडल्स हुंदे ने दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स नोन एज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया, जिस दे विच डिस्पर्स्ड फेज आ जिहड़ा वो बेटा सॉल्यूट का काम करदा ते डिस्पर्शन मीडिया जिहड़ा वो काम करदा गा अपने सॉल्वेंट का इन अ सोल्यूशन। तां ही इहनूं कोलाइडल सोल्यूशन बोलिया जांदा बेटा। ठीक है, क्योंकि इहदियां प्रॉपर्टीज़ किते ना किते सोल्यूशन नाल मिलदियां ने। ये मैं तुहानूं दस्सिया इट अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ एक्चुअली हैट्रोजीनियस। तो बेटा हुण आपां एक गल कीती सी भी जिहड़ा अपने कोल कोलाइडल है, कोलाइडल दे विच लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल हुंदा, जिहड़ा लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल उन्होंने आपां एमल्शनस कहने आ। उहदा बेसिक एग्जाम्पल सी उहदी बेटा यूअर मिल्क। ठीक है, तो मिल्क सी, तो मिल्क की हुंदा, मिल्क एक्चुअली की हुंदा बेटा ऑयल इन वाटर टाइप का एक कोलाइडल हुंदा जिन्हों आपां एमल्शन कहने आ, नोन एज एमल्शनस। एमल्शन बेटा अगे दो तरह दी हुंदियां ने, नंबर 1 इज़ ऑयल इन वाटर एमल्शन एंड नंबर 2 इज़ वाटर इन ऑयल एमल्शन। ठीक है, हुण ऑयल इन वाटर का मतलब की होया, ऑयल इज़ द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज़ डिस्पर्शन मीडिया। इस तरह का जिहड़ा एमल्शन होवे जिहदे विच वाटर ज़्यादा होवे ते उहदे विच किते किते ऑयल घुलिया होवे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑयल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से मिल्क इहदी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मिल्क 70% तक वाटर हुंदा गा। नैक्सट इज़ वाटर इन ऑयल एमल्शन विच इज़ कॉल्ड वाटर घट होवे ऑयल ज़्यादा होवे। ठीक है बेटा, तो इस तरह की जिहड़ी एमल्शन हुंदी है दैट इज़ कॉल्ड वाटर इन ऑयल एमल्शन। ठीक है जी, ये किवें बनदी आ? ये यूजली जे आपां वाटर लै लईए, इहने दस्सिया भी आ दीज एमल्शनस आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग ऑयल एंड वाटर वाइगरसली। पर कहंदा की हुंदा जे आपां इन्हां नूं स्टेबल रख दईए तो ऑयल ते वाटर आपदियां लेयर्स सैपरेट कर लैंदे ने। जिहड़ा आपां नूं पता फनल दे विच आपां ये एक्सपैरीमेंट करांगे, अगे आपां इन्हां नूं सैपरेट भी करांगे इस तरह दी एमल्शनस नूं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल एमल्शन नूं। ठीक है बेटा जी, तो नैक्सट आ जाता बेटा जिहड़ा एक अपने कोल होर चीज़ आ जाती है, एक डेफिनेशन आउंदी आ एमल्सीफायर की, क्योंकि एमल्शनस ये हो गईयां तो एक कोई सबसटांस होना चाहिए जिन्हों आप एमल्सीफायर कहने। हुण की हुंदा गा, एग्जाम्पल देखो, कहंदा जे तां बेटा जिहड़ा अपना यू कैन से मिल्क इज़ एन ऑयल इन वाटर काइंड ऑफ एमल्शन। जे मिल्क ऑयल इन वाटर काइंड ऑफ एमल्शन आ तो मिल्क का ऑयल अलग हो जाना चाहिए तो वाटर अलग हो जाना चाहिए गा, क्योंकि ऑयल तो वाटर आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? ये पिछे रीजन आ बेटा, जेड़ा तो हैगा वाटर दैट इज़ पोलर सॉल्वेंट एंड जेड़ा हैगा ऑयल दैट इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट। जेड़ा वाटर हुंदा बेटा पोलर का मतलब की आ, वाटर इज़ मेड अप ऑफ यू कैन से पार्टिकल्स, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਈਏ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, मतलब 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मतलब ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲੂਗਾ। मतलब पोलर सॉल्वेंट इज़ काइंड ऑफ सॉल्वेंट इन विच देयर इज़ अ चार्ज सैपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नैगेटिव। ये आप ज़्यादा डिटेल च आप करांगे ये जो मॉलीक्यूल वाला चैप्टर रीड करांगे। ठीक है, तो ये वैसे उसकी लोड़ नहीं, पर फिर भी एक बार तो जिहड़ा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा बेटा वो हमेशा नॉन पोलर थिंग्स नूं आपदे विच वो करूगा, घोलूगा। ठीक है, तो इत्थे की है ये दोनों अलग हो जाने चाहिए सी। मिल्क दे विच फैट्स वगैरह अलग हो जाने चाहिए सी, वाटर अलग हो जाना चाहिए सी, पर की होया मिल्क दे विच तुहानूं किते फैट्स ते वाटर अलग नहीं दिखते, सारे एक दूजे दे मिक्स दिखते हैं, है ना, विच ही दिखते हैं। उहदा रीजन की है? उहदा रीजन है एमल्सीफायर्स।
बेटा ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ है ना, ऑयल आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ऑयल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਇਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਈਏ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਮਲਸੀਫਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਇਲ ਅਲੱਗ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ the substance which are commonly used to emulsify agent are so protein comes, for example milk is oil in water type of emulsion in which liquid fat is dispersed in water and milk protein is the emulsifying agent। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ emulsifying agent ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 6th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੀਅਸ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10⁻⁷ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10⁻⁵ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਟਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਸ ਆਰ ਕੁਇਟ ਸਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਆਈ, ਹਾਊਐਵਰ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਅੰਡਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਬੇਟਾ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਓ। ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੇਟਾ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਈਬਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਟ ਇਨ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾਈਡਲਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ a continuous zigzag movement of colloidal particle in a colloidal soul। colloidal soul ਦੇ ਵਿੱਚ zigzag movement of particles is called Brownian movements। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਏ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ
ਚਾਹੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ। ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਡਿਫਾਈਨ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੌਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ, ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਬਿਗ ਇਨਫ ਟੂ ਸਕੈਟਰ ਲਾਈਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਇਟ, ਐਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਿਕਮ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਏ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿੰਡਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਅ ਟਾਰਚ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਅ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट। ठीक है, Tyndall effect is not observed, the path of light is not visible. However, when the same light is passed through a mixture of water and milk, Tyndall effect is observed and the path of light becomes visible. The reason for this observation is that the particles of true solution are so small that they do not scatter the light. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਹੈਂਸ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਬਜ਼ਰਵਡ। ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਬਿਗ ਇਨਫ ਟੂ ਸਕੈਟਰ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਿਕਮ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਦ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ। ਦਸ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ we well know the example of Tyndall effect observed in our house when a beam of sunlight enters the dark room through some of the hole in the window of the ventilator. The path of light becomes visible due to scattering of light by the colloidal dust particle present in the air of the room. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਨ ਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਅ ਕੈਨੋਪੀ ਆਫ ਦਾ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ। ਕੈਨੋਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਵਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫੌਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਏ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਨੀ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ ਨੇ ਮਿਸਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਇਨ ਏਅਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਨ ਅ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਇਨ ਅ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਬੀਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੀਮ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟ ਬੀਮ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟਿੰਡਾਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕਾਈ ਲੁੱਕ ਬਲੂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਏ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਾਈ ਸਕਾਈ ਅਪੀਅਰ ਬਲੂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਆ ਉਹ ਬਲੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਚਾਰਜਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਲਮ ਮਤਲਬ ਫਟਕੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਫਟਕੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਟਕੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੌਸ ਦੇਅਰ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂਗੈਦਰ to form a big size particle which is ultimately settle down is called coagulation। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਮਡੀ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕੈਨ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਆਲਮ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਦੈਟ ਮਡੀ ਵਾਟਰ ਕੰਟੇਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਕਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ। These are neutralized by positively charged aluminium ions and settle down। The pure water can then be obtained by ਡੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੜੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੋਇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲਸ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ, ਇਹ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੀਵੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੋਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਮੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਐਗੂਲੇਟਰਸ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲਾਈਡਲ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 10⁻⁻7 ਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੌਰੀ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 10⁻⁻7 to 10⁻⁻5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10⁻5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, -5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 10⁻⁻7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ to 10⁻⁻5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਪੇਕ ਬਾਈ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਓਪੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੇਚਰ, ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ,
कोलाइडल इज हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस। फिल्टरेबिलिटी, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਬਟ ਡੂ ਨਾਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੀਦਰ ਪਾਸ ਥਰੂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨੌਰ ਪਾਸ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। Setting of particles, particles do not settle down on standing or true solution is stable. Colloidal particle also do not settle down and keeping on collide with each other, ठीक है जी। उस बाद particles of suspension settle down, ठीक है, that's why they are unstable। जिहदे particle settle down हो जाण unstable होंदा बेटा। Visibility, सल्यूट पार्टिकल आर नॉट विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, कोई पार्टिकल विजिबल नहीं होंदा बेटा। पार्टिकल्स themselves आर इनविजिबल बट देयर प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, कहना ऊ इनविजिबल होंदे ने पर हाँ माइक्रोस्कोप के नीचे आपां नूं देख सकते हैं। पार्टिकल्स आर जनरली विजिबल टू नेकड आई, ठीक है बेटा। टिंडल इफेक्ट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, शोज टिंडल इफेक्ट, शोज टिंडल इफेक्ट। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲਾਈਡਲਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ separating techniques, you can say separating the components of mixture। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ। उदों बाद हो गया बेटा जी अपने को सबलीमेशन टैक्नीक आ गई, ठीक है, जी आ टैक्नीक है सबलीमेशन आ, मैं थोड़ा हिंट दे रहा। तो उदों बाद आप इनू कली कली डिस्कस करना दैट इज़ बाय यूजिंग ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी, दिस इज़ पेपर क्रोमैटोग्राफी एंड दिस इज़ योर डिस्टिलेशन एंड दिस इज़ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू कैन से, ठीक है। तो ये तरीके आ गए। नैक्सट ये की है बेटा एयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਲਾਈਡਲ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆ ਇਹ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।